25. 누가복음 22장 63절에서 23장 25절까지 말씀입니다. (63절에서) 23장 25절까지 말씀 읽어드리겠습니다. 지키는 사람들이 예수를 희롱하고 때리며 그의 눈을 가리고 물어 이르되 선지자 노릇하라. 너를 친자가 누구냐 하고 이 외에도 많은 말로 욕하더라. 날이 새매 백성의 장로들 곧 대제사장들과 서기관들이 모여서 예수를 그 공회로 끌어들여 이르되 내가 그리스도이거든 우리에게 말하라. 대답하시되 내가 말할지라도 너희가 믿지 아니할 것이요 내가 물어도 너희가 대답하지 아니할 것이니라. 그러나 이제부터는 인자가 하나님의 권능의 우편에 앉아 있으리라 하시니 다 이르되 그러면 내가 하나님의 아들이냐. 대답하시되 너희들이 내가 그라고 말하고 있느니라. 그들이 이르되 어찌 더 증거를 요구하리요. 우리가 친히 그 입에서 들었노라 하더라. 우리가 다 일어나 예수를 빌라도에게 끌고 가서 고발하여 이르되 우리가 이 사람을 보매 우리 백성을 미혹하고 가이사에게 세금 바치는 것을 금하며 자칭 왕 그리스도라 하더이다 하니 빌라도가 예수께 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐. 대답하여 이르되 내 말이 옳도다. 빌라도가 제사장들과 무리에게 이르되 내가 보니 이 사람에게 죄가 없도다 하니 우리가 더욱 강하게 말하되 그가 온 유대에서 가르치고 갈릴리에서부터 시작하여 여기까지 와서 백성을 소동하게 하나이다. 빌라도가 듣고 그가 갈릴리 사람이냐 물어 헤롯의 권한에 속한 줄을 알고 헤롯에게 보내니 그때 헤롯이 예루살렘에 있더라. 헤롯이 예수를 보고 매우 기뻐하니 이는 그의 소문을 들었으므로 보고자 한 지 오래였고 또한 무엇이나 이적 행하심을 볼까 바라던 연고로라. 여러 말로 물으니 아무 말도 대답하지 아니하시니 대제사장들과 서기관들이 서서 힘써 고발하더라. 헤롯이 그 군인들과 함께 예수를 업신여기며 희롱하고 빛난 옷을 입혀 빌라도에게 도로 보내니 헤롯과 빌라도가 전에는 원수였으나 당일에 서로 친구가 되니라. 빌라도가 대제사장들과 관리들과 백성을 불러 모으고 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라 내가 너희 앞에서 신문하였을 때 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보냈도다. 보라 그가 행한 일에는 죽일 일이 없느니라. 그러므로 때려서 놓겠노라. 우리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람은 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자라. 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 그들에게 말하되 그들은 소리질러 이르되 그를 십자가에 못 박게 하소서. 십자가에 못 박게 하소서 하는지라. 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐. 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였느니 때려서 놓으리라 하니 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못 박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라. 이에 빌라도가 그들이 구하는 대로 그대로 하기를 언도하고 그들이 요구하는 자 곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 하니라. 네. 다음부터 연옥까지 한 절씩 읽어주겠습니다. The guards in charge of Jesus began mocking and beating him. They blindfolded him and demanded prophecy. Who hit you? And they said many other insulting things to him. At daybreak, all the elders of the people assembled, including the leading priests and teachers of religious law. Jesus was led before this high council. If you are the Messiah, they said, tell us. Jesus answered, if I tell you, you will not believe me. And if I asked you, you would not answer. But from now on, the Son of Man will be seated in the place of power at God's right hand. They all asked, are you the Son of God? He replied, you said that I am. Then they said, why do we need any more testimony? We have heard it from his own lips. Then the entire council took Jesus to Pilate, the Roman governor. And they began to accuse him, saying, we have found this man subverting our nation. He opposed payment of tax to Caesar and claimed to be the Messiah, a king. So Pilate asked Jesus, are you the king of the Jews? You have said so, Jesus replied. Pilate turned to the leading priest and to the crowd and said, I find nothing wrong with this man. But they insisted, he stirs up the people all over Judah by his teaching. He started in Galilee and has come all the way here. On hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean. When they said that he was, Pilate sent him to Herod Antipas because Galilee was under Herod's jurisdiction and Herod happened to be in Jerusalem at the time. When Herod saw Jesus, he was greatly pleased because for a long time he had been waiting to see him. From what
he had heard about. He was hoping to see or perform a sign of some sort. He plied him with many questions, but Jesus gave him no answer. Meanwhile, the leading priests and the teachers of religious law stood there shouting their accusations. Then Herod and his soldiers ridiculed and mocked him. Dressing him in an elegant robe, they sent him back to Pilate. That day, Herod and Pilate became friends. Before this, they had been enemies. Then Pilate called together the leading priests and other religious leaders along with the people. And said to them, "You brought me this man as one who was inciting the people to rebellion. I have examined him in your presence and found no basis for your charges against him." Neither has Herod, for he has sent him back to us. As you can see, he has done nothing to deserve death. So I will have him flogged and then I will release him. But the whole crowd shouted, "Away with this man! Release Barabbas to us!" Barabbas had been thrown into prison for an insurrection in the city and for murder. Pilate argued with them because he wanted to release Jesus. But they kept shouting, "Crucify him! Crucify him!" For the third time he spoke to them. Why? What crime has this man committed? I have found him in no grounds for the death penalty. Therefore I will have him punished and then release him. But the mob shouted louder and louder, demanding that Jesus be crucified, and their voices prevailed. So Pilate decided to grant their demand. He released the man who had been thrown in prison for insurrection and murder, the one they asked for, and surrendered Jesus to their will. 아멘. 감사합니다. 긴 말씀이었는데 잘 읽으셔서 감사합니다. 예수님께서 잡히셨어요. 예수님께서 잡히시고 나서 모든 제자들은 다 예수님을 떠났고 베드로와 한 제자는 예수님을 쫓아갔지만 그럼에도 불구하고 예수님과 먼 거리에서 이렇게 예수님의 마지막을 이렇게 지켜왔어요. 어떤 한 사람이 죄를 지었을 때 지금도 그렇지만 어떻게 하죠? 재판을 벌려요. 저지가 있고 러이어가 있고 변호사와 검사가 있어서 서로 저 사람이 뭘 잘못했다, 뭘 잘했다 이런 변론들을 막 하게 되어 있고 그로 인해서 이 사람이 어떤 죄를 지었고 어떤 죄를 안 지었다 이렇게 빵빵빵 결정을 하게 되었어요. 이때 당시에도 비슷했어요. 어떤 한 죄인을 잡았을 때 이 죄인이 무엇을 잘못했다, 죄가 어떤 것들이 있다 이것에 따라서 어떤 결정을 이렇게 땅땅땅 내리게 되어 있었어요. 근데 예수님은 무슨 죄를 지었죠? 무슨 죄를 지었기에 잡히셨죠? 지난주 그 전주에도 계속해서 말씀을 나눴지만 예수님께서 지으신 죄는 없었어요. 예수님이 지으신 죄가 없었는데 이 사람들은 대제사장과 성전 경비대원들과 서기관들과 장로들은 예수님을 잡았어요. 무조건 잡았어요. 그 잡은 이유가 뭐예요? 그들에게 맞지 않는 그들과 다른 자기들의 권위와 자기들의 행사할 수 있는 능력에 대치되는 일들을 하고 계셨기 때문이에요. 자기의 권위가 자기들의 능력이 자기들의 어떤 힘이 떨어질까 봐에 대한 두려움이 있어요. 일단 잡아왔어요. 잡아왔는데 예수님의 편에서 예수님에 대하여서 예수님의 죄에 대해서 변론해 줄 변호사가 있어야 되잖아요. 지금 예수님을 잡아온 자들은 다 검사 같은 자들인 거예요. 다 예수님이 이런 죄를 지었다라고 계속 말하는 그런 사람들이었어요. 오늘 누가복음에는 나와 있지 않지만 마태복음에는 그것들이 잘 나와 있어요. 마태복음 26장 한번 찾아볼까요? Matthew 26 verse 59 한번 보세요. 마태복음 26장 59절 말씀부터 보세요. Matthew chapter 26 verse 59 대제사장들과 온 공회가 예수를 죽이려고 그를 칠 거짓 증거를 찾으매 거짓 증인이 많이 왔으나 얻지 못하더니 후에 두 사람이 와서 이르되 이 사람의 말이 내가 하나님의 성전을 헐고 사흘 동안에 지을 수 있다 하더라 하니 지금 이 사람들이 뭐 하고 있는 거예요? 거짓 진짜가 아닌 거짓 증거들을 막 가져와서 예수님을 어떻게든 죽이려는 그런 계략을 피우고 있는 거예요. 그런 나쁜 짓을 하고 있는 거예요. 그런데 예수님의 편에 지금 누가 있어요? 예수님의
예수님에 대해서 변론을 해주는 변호사는 누가 있어요? 제자들도 다 떠나버렸죠. 그렇다고 다른 예전에 바리새인 중에서도 예수님을 믿는 자들이 있었는데 그들 또한 예수님을 변론해 주지 못했어요. 예수님은 그저 누명을 쓸 수밖에 없는 그런 상황이었어요. 그러다 결국 꼬투리를 잡죠. 대제사장이 결정을 내리기 전에 네가 하나님의 아들이냐? 라는 질문을 했을 때 예수님께서 네가 그렇게 말하고 있다라고 말씀하시면서 결국 그러면 유대인들에게 있어서 가장 높은 법인 신성모독, 하나님을 욕하는 법을 예수님에게 땅땅땅 내리는 거예요. 이게 예수님께 죄예요? 우리는 알고 있어요. 예수님이 누구세요? 하나님이세요. 하나님이시기에 내가 그라고 하나님의 아들이라고 하나님이라고 말하여도 무방하였어요. 그렇지만 이들에게는 그 말을 하고 있는 그리스도 예수라는 사람은 신성모독을 하는 하나님을 욕하는 그런 자들이었던 거예요. 거꾸로 생각해 볼까요? 지금 하나님을 욕하는 자들이 누구예요? 바로 전절에 우리 본문 말씀에서 63절에서 65절 말씀에 누가 하나님을 욕하고 있어요? 희롱하고 있어요? 하나님을 때리고 있어요? 그들이 때리고 있어요. 그들이 잘못하고 있는 거예요. 근데 그들은 몰라요. 예수님께서 그래서 뭐라 그래요? 내가 말할지라도 너희가 믿지 않는다. 내가 말하고 있는데 너희들은 믿지 않는다. 내가 하나님이라고, 내가 하나님의 아들이라고, 내가 그리스도라고 너희들에게 분명히 말을 하고 있는데 너희들은 도저히 믿지 않는다. 그러면서 왜 나에게 자꾸 묻는 거냐? 믿지 않을 건데 왜 묻는 거냐? 지금 세상 사람들 가운데서도 예수님을 알고는 있지만 믿지 않는 사람들이 허다해요. 너무너무 많아요. 왜일까요? 믿고 싶어서 성경을 읽나요? 믿고 싶어서 예수님의 이름을 부르나요? 믿고 싶어서 예수님의 행적을 그렇게 쫓아가나요? 아니요. 믿고 싶어서가 아니라 그냥 알고 싶어서요. 그냥 궁금해서요. 예수님의 제자와 예수님의 무리와의 차이점을 말씀을 드렸어요. 예수님의 제자는 예수님을 믿기 위하여서 예수가 그리스도라는 것을 인정하며 살아가는 거예요. 그렇지만 다른 무리들은 뭐예요? 믿기 위해서가 아니라 그냥 궁금해서요. 그냥 알고 싶어서 그런 거예요. 우리는 어떤 편에 서 있나요? 예수님을 믿기 위하여서 예수님에게 묻고 예수님을 쫓아가는 그런 자들인가요? 아니면 그저 그냥 궁금하여서 혹은 조금 더 가서 예수님의 꼬투리를 잡기 위해서 예수님을 알고 싶어하고 예수님을 쫓아가는 그런 자들인가요? 우리는 예수님을 믿는 자로서 예수님 앞에 예수님이 하셨던 그 일들을 쫓아가는 자로서 지금 우리가 이 삶을 살아가고 있는 거예요. 자, 이제 유대인으로서는 결정이 끝났어요. 그들의 입장에서 저 예수는 신성모독하는 하나님을 욕하는 큰 죄, 우리의 법으로는 죽일 죄를 딱 정해졌어. 그러고 나서 빌라도에게 가요. 빌라도라는 사람은 어떤 사람이에요? 유대인이에요? 아니에요? 유대인이 아니에요. 어떤 사람이죠? 로마에 속한 사람이에요. 로마에서 내려진 정치인이었어요. 유대 땅을 다스리는 총독이었어요. 유대 땅을 다스리는 총독에게 왜 갔을까요? 그때 당시 정치적으로 어떤 상황이었죠? 유대는 로마의 지배를 받는 땅이었어요. 그래서 그 유대 땅에 자체적으로 죽일 죄는 건질 수 있지만 죽일 수 있는 법은 없었어요. 사람을 죽일 수 있는 법이 없었기에 누구에게 간 거예요? 빌라도에게 간 거예요. 로마에게 간 거예요. 로마의 정치권 하에서 죽이기 위해서 간 거예요. 근데 웃긴 걸 한번 보세요. chapter 23 verse 2 보세요. 유대인의 법에서는 지금 무슨 법을 가지고 예수님을 죽이려 했죠? 신성모독, 하나님이 하나님을 욕하였다라는 것을, 하나님을 욕보였다라는 법으로 예수님을 죽이려고 했어요. 그런데 이 사람들이 빌라도에게 가서는 다른 법을 들이대요. verse 2 보세요. 우리가 이 사람을 보면 지금 이 사람들이 마음속으로 예수님을 죽이겠다 하는 마음을 가지고 이 사람을 보매하면서 끄집어낸 세 가지 죄목이 있어요. 우리 백성을 미혹하고, 이게 첫 번째 제목이에요. 두 번째 제목은
가이사에게 세금을 바치는 것을 금하며, 이게 두 번째 제목이에요. 세 번째 제목은 자칭 왕 그리스도라 너희다. 예수님에 대하여서 빌라도 앞에서 고발을 하는데 무슨 법을 가지고 하는 거예요? 처음에는 우리 백성들을 미혹합니다. 두 번째로는 세금을 내지 말라고 합니다. 세 번째는 뭐예요? 자칭 왕 그리스도라고 합니다. 라고 해요. 이 법 중에 이 세 가지 제목 중에 예수님이 걸릴 만한 게 있나요? 사람들을 미혹했어요? 사람들을 미혹하는 건 뭐 누구라고 그랬죠? 사탄이라고 했어요. 사람들을 자꾸 다른 길로 미혹하는 것은 사탄이 하는 짓이에요. 예수님은 하나님이시기에 그런 일을 하시는 분이 아니에요. 오히려 사람들에게 뭐 했죠? 사람들에게 하나님의 나라를 전하고 정말 진리를 전하고 하나님 나라에 속하도록 그들을 불러 모으는 일을 하셨어요. 미혹하는 것이 아니라 진리에 설 수 있도록 바른 길을 보여주신 분이 예수님이셨어요. 그런데 이 대제사장들과 다른 사람들은 예수님이 사람들을 미혹하고 있다고. 다른 길로 가고 있다. 왜? 자신들이 가고 있는 그 잘못된 길을 인정하지 않고 예수가 잘못됐다라고 판단하고 있는 거예요. 자신들을 돌아보지 않고 예수가 우리와 다른 생각을 가지고 있는, 다른 것을 보고 있는, 다른 뜻을 전하는, 다른 진리를 전하는 예수님이 잘못됐다. 그러니 저 사람이 사람들을 미혹하는 자다라고 그렇게 제목으로 올린 거예요. 두 번째 제목에 대해서 한번 생각해 볼까요? 가이사에게 세금을 바치는 것을 금하였다. 예수님께서 그렇게 하셨나요? 분명히 찾아볼까요? 누가복음 20장 우리가 함께 나눈 말씀에서 Luke chapter 20 verse 22 through 25 보세요. 누가복음 20장 22절에서 25절 말씀. 서기관과 대제사장들이 물어보죠. 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 옳지 않습니까? 그래서 예수님께서 아주 분명하게 말씀하세요. 25절 말씀 보세요. 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라. 이게 무슨 말이에요? 동전에 뭐가 있어요? 그 지폐에는, 돈에는 무슨 그림이 있어요? 가이사의 그림이 있어요. 그러면 가이사의 것은 가이사에게 드려, 하나님의 것은 하나님에게 드려. 그러면 세금을 바치라는 거예요? 바치지 말라는 거예요? 바치라는 거예요. 그 돈, 그 동전, 그건 다 가이사의 거잖아. 가이사가 찍어내서 만든 거잖아. 그거 그냥 줘. 대신 하나님의 것은 하나님에게 바쳐. 예수님께서 분명하게 말씀하신 거예요. 근데 이들은 이 이야기를 알고 있어요? 몰라요? 알고 있어요. 백성들에게 다 가르쳤던 말씀이니까 이들 또한 들어서 알고 있어요. 대제사장, 서기관들이 그 자리에 있었어요. 그럼에도 불구하고 그것을 죄목으로 올렸어요. 있지도 않은 죄를 만들어서 올리고 있는 거예요. 세 번째 제목은 뭐예요? 자칭 왕 그리스도. 이것은 유대인들의 법을 뛰어넘어서 이제 가이사에게 도전하는 법이라는 것을 알려주는 거예요. 왕이라는 거예요. 지금 로마의 지배하에 있는 유대에 있어서 왕은 누구예요? 로마의 황제예요. 가이사예요. 가이사가 왕인데 이 예수라는 사람이 자기가 스스로 왕이라고 하여서 유대를 다스리는 왕이라고 합니다. 이러니 이것은 걸릴 만한 법인 거예요. 그래서 첫 번째, 두 번째 제목에 대해서는 빌라도가 아주 콧방귀도 끼지 않아요. 생각지도 않아요. 물어보지도 않아요. 그렇지만 마지막 제목에 대해서는 빌라도가 다시 한번 물어봐요. 빌라도가 3절 보세요. 빌라도가 예수께 물어 이르되 내가 유대인의 왕이냐? 라고 예수님께 물어봤더니 예수님이 뭐라고 그래요? 네 말이 옳도다. 근데 그 다음 말씀 보니까 빌라도가 대제사장과 유대인들 앞에서 나는 이 사람에게서 죄를 찾지 못했다라고 해요. 좀 이해가 되지 않죠? 예수님께서는 왕이라고 했어요. 왕이라고 했는데 빌라도가 나가서 이 사람이 죄가 없다라고 말을 해요. 이것을 좀 이해하기 위해서는 요한복음을 찾아봐야 돼요. John chapter 18 verse 33 한번 보세요. 요한복음 18장
33절 말씀 보세요. John chapter 18 verse 33. John chapter 18 verse 33. 똑같은 상황인데 조금 더 요한복음에서는 조금 더 자세하게 설명을 해놨어요. 빌라도가 다시 관정에 들어가 예수를 불러 이르되 내가 유대인의 왕이냐 했을 때 36절 보세요. 36절 verse 36 and 37. 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었더라면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘겨지지 않게 하였으리라. 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니라. 빌라도가 이르되 그러면 내가 왕이 아니냐. 예수께서 대답하시되 내 말과 같이 내가 왕이니라 라고. 빌라도와 이야기를 나누면서 예수님께서 어느 나라의 왕이라고 해요? 이 세상에 속한 나라가 아니라 하나님 나라의 왕이라는 것을 알려주세요. 빌라도가 이것에 대하여서 이 예수라는 사람은 무죄구나라는 것을 판결하는 거예요. 이렇게 판결을 내렸음에도 불구하고 대제사장들과 무리들은 어떻게 해요? 오늘 본문 말씀에 verse 5 보세요. chapter 23 verse 5. 무리가 더욱 강하게 말하되 무리가 더욱 강하게 말을 해요. 이 사람들이 우리를 미혹하고 우리를 선동합니다. 유대 땅을 선동합니다. 우리 땅을 나쁘게 합니다. 라고 하면서 더욱 강하게 말을 해요. 빌라도가 곤란한 처지에 놓였어요. 그러면서 유대인들이 하는 말에 잠깐 힌트를 얻어서 다른 사람에게 공을 넘겨요. 누구에게 넘겨요? 헤롯에게 넘겨요. 왜? 헤롯은 갈릴리를 다스리는 분봉왕이었어요. 갈릴리 지역의 정치인이었어요. 예수님은 어느 지역에서 주로 그 활동을 하셨고 사셨죠? 갈릴리 지역에 사셨어요. 그래서 헤롯에게 넘겨버려요. 헤롯에게 넘겼더니 헤롯은 또 어떻게 해요? 예수님을 보고자 했었어요. 예전부터 보고 했었어요. 많은 기적과 이사를 행하는 그런 예수를 보고 싶었어요. 왜? 내 앞에서도 그런 기이한 일을 할까 하면서 예수를 보고 싶어 했었어요. 근데 예수님은 그 앞에서 아무 말씀하지 않으셨어요. 왜요? 그런 기이한 것들을 보기 원하고 그런 미라클 앤 원더스를 원하는 그런 사람 앞에서 예수님은 할 말이 필요가 없었던 거예요. 말하실 필요가 없었던 거예요. 그래서 헤롯이 어떻게 해요? 11절 말씀에 빈단 옷을 입혀 빌라도에게 다시 돌려보내요. 예수님을 업신여기고 희롱하고 빛난 옷을 입혀서 빌라도에게 다시 보내요. 헤롯이 어떻다는 거예요? 헤롯도 예수님께 죄를 찾지 못했다라는 거예요. 결론적으로 빌라도가 몇 번이나 이렇게 예수님이 죄가 없다라는 것을 말을 하냐면 3번씩이나 계속 얘기를 해요. 대제사장들과 그들 무리들 앞에서 예수는 죄가 없어. 예수는 무죄야. 예수는 길티가 없어. 라고 계속 말을 하는데 이들은 어떻게 하는 거예요? 18절 말씀 보세요. 무리가 일제히 소리 질러서 이 사람을 없이 하라고 말을 해요. 21절 말씀 보세요. 그들은 소리 질러 이르되 그를 십자가에 못 박게 하소서라고 얘기를 해요. 23절 말씀 보세요. 그들이 큰 소리로 재촉하여서 십자가에 못 박기를 무엇 때문에요? 무엇 때문에? 그들은 예수님이 죄를 지었든 안 지었든 그게 중요하지 않은 거예요. 그들에게는 딱 한 가지 목표가 정해져 버렸던 거예요. 예수를 죽여야겠다라는 마음이 딱 정해져 버렸던 거예요. 그래서 아무리 로마의 그 높은 총독이 예수가 죄가 없다, 이 사람은 무죄다라고 얘기를 해도 그것이 들리지 않아요. 그리고 자기들의 목적과 목표를 이루기 위해서 계속해서 소리를 높여요. 그래서 23절 마지막 부분의 말씀이 뭐라고 해요? 그들의 소리가
이긴지라. 슬픈 말씀. 그들의 소리가 이긴다. 그들의 무슨 소리예요? 욕심의 소리. 그들의 무슨 소리예요? 다른 소리는 듣지 않고 우리의 목적과 목표를 이루기 위해서 우리는 우리의 소리를 계속 내야 돼. 그래서 이겨야 돼. 라는 그들의 소리. 그들의 소리가 이겼대요. 그래서 예수님은 어떻게 되죠? 십자가의 죽음을 맞이하게 된 거예요. 오늘은 좀 긴 말씀이었어요. 예수님께서 어떤 형식으로 재판을 받으시고 어떻게 십자가에 되셨는지를 아주 간략하게 내어놓은 말씀이에요. 적어놓으신 말씀이에요. 마태복음이나 마가복음, 요한복음 조금 더 길게 쓰여 있는데 누가는 그것을 아주 간략하게 말씀을 기록하고 있어요. 대제사장들과 그 무리들 앞에서 예수님께서 재판을 받으세요. 유대인들이 그 예수님에게 무슨 죄목을 씌워요? 신성모독, 하나님을 욕하는 자, 하나님을 욕되게 하는 자라고 죄목을 씌워요. 그리고 빌라도에게 데리고 가요. 빌라도에게 데려가서는 전혀 다른 죄목을 덮어 씌워요. 정치적인 것들과 다 연결지어져서 우리를 미혹하는, 유대 땅을 혼란하게 하는, 유대의 땅에 밀란을 일으킬 수 있는 그런 자입니다. 게다가 가이사에게 세금을 내지 말라고도 합니다. 더 심각한 것은 이 사람이 유대의 왕, 자칭 왕이라고 합니다. 하고 하면서 죄목을 뒤집어 씌워요. 그럼에도 불구하고 빌라도는 이 사람은 죄가 없어라고 계속 얘기를 해요. 다른 사람에게 토스를 하죠. 헤롯에게 토스를 해서 헤롯이 그 죄목을 덮어 씌우지를 원했는데 결국 헤롯 또한 죄가 없다라고 말을 했어요. 그런데 결국 대제사장들과 무리들의 소리가 점점 더 완악해지고 커짐으로 인해서 예수님을 십자가에 놓아 죽게 만드는 그런 일을 해요. 그들의 소리가 이겨요. 이게 비단 대제사장들과 그 무리들의 이야기일까요? 예수님을 십자가에 내어놓았던, 십자가에 달리게 했던 그들의 소리가 단지 이들만의 소리일까? 지금도 우리는 여전히 예수님을 십자가에 못 박는 일들을 가슴속에 너무너무 많이 하고 있어요. 우리의 소리가 너무 커져서 예수님을 십자가에 못 박게 그렇게 내어놓고 있다라는 거예요. 예수님은 우리의 소리가 아니라 하나님의 소리를 우리로 하여금 듣기를 원하세요. 하나님의 소리를 듣고 그 하나님의 소리로 살아가기를 원하고 계세요. 우리의 소리를 내어놓는 거죠. 우리의 뜻대로가 아니라 하나님의 뜻대로 살아가기를 원하셔서 하나님의 나라를 우리 가운데 주기를 원하셔서 이 땅 가운데 오셨어요. 그리고 죽으셨어요. 잠시 잠깐 그들의 소리가 이긴 것 같았지만 우리는 그 결과를 알고 있어요. 어떻게 돼요? 사흘 후에 예수님은 살아나셨어요. 부활하셨어요. 그들의 소리를 완전히 이겨버리셨어요. 끝내버리셨어요. 무엇으로? 죽음으로. 무엇으로? 능력, 하나님의 능력으로. 우리도 그렇게 살아가길 원하는 거예요. 우리의 소리, 나의 소리가 완전히 죽고 이제 하나님의 능력으로, 하나님의 말씀으로, 하나님의 진리로 살아가기를 원하시는 그런 모습이라는 거예요. 저와 여러분들이 이제 나의 소리가 아니라, 우리의 소리가 아니라 하나님의 소리, 하나님의 말씀, 하나님께서 무엇을 원하시는지 그렇게 듣고 그 말씀으로, 그 소리로 살아가는 귀한 자들이 되었으면 좋겠습니다. 요한계시록 말씀에 보면은 하나님의 말씀, 예수님의 소리를 무슨 소리라고 표현하냐면 많은 물소리라고 표현을 해요. 물소리가 졸졸졸졸졸졸. 예수님의 소리는 계속해서 우리에게 오고 있어요. 어떤 방식이거든. 하나님의 말씀을 통하여서, 기도를 통하여서,
혹은 뷰티 쉐어링을 통하여서 여러 모양으로 계속해서 우리에게 오고 있어요. 심지어는 자연을 통하여서도 우리에게 예수님의 소리는 계속 오고 있어요. 그 소리에 우리는 더욱더 민감하게 반응하는, 내 소리가 아니라, 내 소리에 귀를 기울이는 것이 아니라 하나님의 소리, 예수님의 소리에 더욱더 민감하게 반응하며 살아가는 저와 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 네, 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 늘 감사를 드립니다. 그들의 소리가 이긴 듯 보였습니다. 그 자리에서는 이겼다고 그들이 너무너무 즐거워했을 수도 있습니다. 그들의 목적과 목표였다고 너무너무 좋아했을 수도 있습니다. 그러나 하나님, 결국엔 예수님께서 이기시고 하나님께서 승리토록 하셨습니다. 십자가가 그런 길입니다. 하나님, 우리도 예수님을 쫓아 그 십자가의 길을 가는 자들입니다. 나는 죽고 예수 그리스도로 살아가는 자들입니다. 십자가의 길이 지금 당장은 그들의 소리가 이긴 것 같고 그들이 이긴 것 같지만 결국에는 하나님께 영광이 되어지고 하나님의 영광을 덧입는 그 길이라는 것을 알게 됩니다. 우리도 우리의 소리가 아닌, 나의 소리가 아닌 하나님의 소리를 듣고 하나님의 그 뜻을 좇아 살아가는 귀한 자들 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 선으로 악을 이기며 살아갈 수 있도록 인도하시고 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 살아갈 수 있도록 인도하시고 다른 무엇보다도 내 주위에 있는 이웃에게 이웃답게 행동하며 살아가는 우리의 인생이 되어줄 수 있도록 하나님, 우리의 마음을 그렇게 지키시고 인도하여 주시옵소서. 늘 진리의 말씀으로 우리를 새롭게 하여 주시어서 말씀이 우리들 가운데 살아 역사하는 그런 귀한 삶을 살아가는 자녀들 될 수 있도록 아버지 우리를 이끌어 주시옵소서. 오늘도 주신 말씀에 감사를 드리며 귀하신 예수 이름으로 기도합니다.